Hello students, I am Kamal Dahake, your science teacher. Today we are going to learn our second chapter, that is the living world. In our surroundings there are many living things and non-living things. For example, boy, girl, tree, hen, dog, birds are living things, and house, fan, lamp, cupboard, box, bucket, football, kite, etc. are non-living things. How can we say that they are living things and non-living things? आपण कसं सांगू शकतो की काही गोष्टी ह्या सजीव आहेत आणि काही निर्जीव आहेत? There are certain characteristics which makes living things different from non-living things. For example, growth. सजीवांना निर्जीवांपासून वेगळं ठरवणारी काही वैशिष्ट्ये आहेत जी फक्त सजीवांमध्येच आढळतात. उदाहरणार्थ ग्रोथ म्हणजे ह्या मुलाची, ह्या झाडाची वाढ होते, पण फुटबॉल किंवा बॉक्स यांची वाढ होत नाही. Today we are going to learn characteristics of living things. They are growth, respiration, excretion, response to stimulus and movement, reproduction, a definite lifespan and a cellular structure. म्हणजे वाढ, श्वसन, उत्सर्जन, चेतनक्षमता आणि हालचाल, प्रजनन, ठराविक आयुर्मान आणि पेशीमय रचना. First we are going to learn our first characteristic, that is growth. See this picture. What differences do we see between the young ones and adults? या चित्रामध्ये आपण पाहू शकतो की लहान मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये काय बदल घडून आलेला आहे. Animals are small at birth and gradually grow up. Permanent change in the size of living things is known as growth. म्हणजे ॲनिमल्स मध्ये, ह्युमन्स मध्ये परमनंट चेंज होतो, जसे ते वाढत जातात तसे, आणि त्यालाच ग्रोथ म्हणजे वाढ असं म्हणतात. हा बदल आपण वनस्पतींमध्ये सुद्धा पाहू शकतो. अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम ॲन ॲडल्ट पर्सन, वुमन ऑर मॅन. During the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength. In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. म्हणजे लहान बाळापासून प्रौढ व्यक्तीमध्ये रूपांतर होत असताना त्याचं वजन, उंची आणि त्याची इतर क्षमतांमध्ये वाढ होत जाते, आणि हे सर्व प्राण्यांमध्ये सुद्धा घडून येतं. फक्त प्रत्येकाच्या वाढीचा काळ हा वेगवेगळा असतो. Generally, humans require 18 to 21 years for his growth. Animals grow for certain period of their life. Humans वाढीसाठी 18 ते 21 वर्ष लागतात. प्राण्यांनाही काही ठराविक काळ लागतो. But plants grow as long as they live. पण वनस्पती मात्र जोपर्यंत जिवंत आहेत तोपर्यंत त्यांची वाढ होतच राहते. In all plants, it's mainly the width and the height of the stem that grows. As they grow, some plants develop branches while others do not. Here we can see growth in banyan tree and coconut tree. आपण बघू शकतो की वडाच्या झाडाची वाढ होत असताना त्याच्या खोडाची पण वाढ होते, खोड रुंद होत जात आहे. त्याचबरोबर त्याला फांद्या पण फुटलेल्या आहेत, त्याला पारंब्या पण येत आहेत. पण नारळाच्या झाडाची वाढ मात्र फक्त त्याची उंची वाढते, त्याला ब्रांचेस येत नाहीत, फांद्या येत नाहीत. नारळाप्रमाणे बांबू आणि ताडाची झाडं सुद्धा अशीच वाढतात. फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. ऑल ह्युमन्स, animals and plants need food for its growth. All living things need food for growth, but only plants make their own food in sunlight. Plants produce food from water and nutrients in the soil and carbon dioxide in the air. This process takes place in the leaves of
plants. It is brought about in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll in the leaves. This process of food production is called photosynthesis. म्हणजे आपण पाहू शकतो की इथे वनस्पती आपलं अन्न स्वतःच तयार करू शकतात. जमिनीमधील पाणी आणि पोषक द्रव्ये ते घेतात, हवेतील कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात आणि सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने तसेच पानांमध्ये असलेल्या हरितद्रव्यांच्या मदतीने ते आपलं अन्न स्वतःच तयार करू शकतात. याच प्रोसेसला म्हटलेलं आहे फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण. Animals don't have chlorophyll, so they don't produce their own food. They only search for food. For example, goats, sheep, horse, etc. eat grass. प्राणी आपलं अन्न स्वतःच्या स्वतः तयार करू शकत नाहीत कारण त्यांच्यामध्ये हरितद्रव्य नसते. ते फक्त अन्नाचा शोध घेतात, जसं की बकरी, गाई, घोडे हे ग्रास खातात म्हणजे गवत खातात. Wild animals such as tigers, lions meet their need for food by hunting the animals which live on grass. आणि जंगली जनावर जसं की वाघ आणि सिंह हे गवत खाणाऱ्या इतर शाकाहारी प्राण्यांना खातात. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग इज रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन. लिव्हिंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन इन ऑर्डर टू लिव्ह. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to use of oxygen is called respiration. Means सजीवांना श्वसनासाठी ऑक्सिजन आवश्यक असतो तर ते ऑक्सिजन शरीरामध्ये घेतात, त्याच्या थ्रू शरीराच्या सगळ्या क्रिया घडून येतात आणि शरीरातून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतात. याच प्रक्रियेला श्वसन असे म्हणतात. ॲनिमल्स सच ॲज फिश, स्नेक्स, mouse etc. have specific organs for respiration like nose, gills. म्हणजे माशासारख्या प्राण्यांना गिल्स कल्ले असतात तर मनुष्य, उंदीर, साप यांना नाक असतं ज्याच्याद्वारे ते श्वसन करतात. While plants respire through microscopic pores on their leaves and stem. प्लांट्समध्ये अतिशय सूक्ष्म अशी छिद्र त्यांच्या पानांवर आणि त्यांच्या स्टेमवर असतात ज्याच्या थ्रू ते श्वसन क्रिया करू शकतात. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन. वेस्ट सबस्टन्सेस आर फॉर्म ड्युरिंग द मेनी प्रोसेसेस दॅट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स. दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटा. ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेसेस होतात. त्या होत असताना काही टाकाऊ पदार्थ पण तयार होतात आणि त्या टाकाऊ पदार्थांना एक्सक्रीटा म्हणतात. अँड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. आणि हे टाकाऊ पदार्थ शरीरातून बाहेर टाकण्याच्या प्रोसेसला एक्सक्रीशन असे म्हणतात. ॲनिमल्स हॅव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन्स. प्राण्यांना उत्सर्जन करण्यासाठी ठराविक अवयव असतात. Plants don't have specific organs for excretion, but they too excrete. वनस्पतींना जरी अशा पद्धतीचे स्पेसिफिक अवयव नसले तरी पण त्या सुद्धा उत्सर्जन करतात. Plants shed leaves in specific season. Waste substances stored in the leaves of plants are shed along with the leaves. वनस्पती ठराविक ऋतूंमध्ये आपली पानं गाळतात. त्या पानांमध्येच त्यांचं वेस्ट सबस्टन्स स्टोअर केलेलं असतं. फॉर धिस यू कॅन डू वन ॲक्टिव्हिटी. टेक अ ट्रान्सपरंट बॅग, टाय इट ओव्हर अ लीफ ऑफ अ प्लांट ॲज शोन इन द पिक्चर. ऑब्झर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours. What do you see? You see that droplets of water are
inside of the bag. That means plants excrete water in the form of vapor. इथे दिलेली जी कृती आहे त्यामध्ये प्लॅस्टिकची ट्रान्सपरंट बॅग वनस्पतीच्या पानाभोवती लावायची आहे आणि 6 ते 7 तासानंतर तिचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की त्या पिशवीच्या आतल्या बाजूला पाण्याचे थेंब जमा झालेले आहेत, म्हणजेच वनस्पतीसुद्धा उत्सर्जन करतात. You can see the sticky substance on the stem of the bubble or drumstick trees. That is also excretion. आपण काही झाडांच्या खोडावर असे चिकट पदार्थ बघतो, जसं की बाभूळ आणि शेवग्याचं झाड, तर ते पण एक प्रकारचं उत्सर्जन आहे. काही झाडांची पानं सुद्धा अशा पद्धतीने एक्सक्रिशन करत असतात. नेक्स्ट most important characteristic of living things is responsiveness to stimuli, म्हणजे चेतना क्षमता आणि हालचाल means movement. An event that occurs in our surroundings is stimulus. आपल्या सभोवताली घडलेली घटना म्हणजे चेतना. The ability of living things to respond a stimulus is called their responsiveness to stimuli. आणि या चेतनेला प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेला चेतना क्षमता असे म्हणतात. Living things act in various ways when responding to a stimulus. एखाद्या चेतनेला प्रतिसाद देताना वेगवेगळ्या प्रकारे लिव्हिंग थिंग्स रिॲक्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल, if you suddenly enter a cow shed, the cows and buffalo stand up, begin to move. 1 or 2 may even start moving. जर तुम्ही एखाद्या गोठ्यात गेलात तर गाई म्हशी उठून उभ्या राहतात, हालचाल करतात किंवा हंबरडायला लागतात. किंवा स्वयंपाक करताना आपण बघतो की गरम भांड्याला जर हात लागला तर आपण पटकन हात मागे घेतो. A creeper planted in the courtyard leans towards a support. एखादी वेल असेल जी भिंतीच्या आधाराने वाढते, हे आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजेच ती काय दाखवत असते? प्रतिसाद दाखवत असते, त्याचबरोबर हालचाल दाखवत असते. When we touch the leaves of the mimosa plant, it immediately folds its leaves. It means plant also respond to external stimuli. This is also a movement. मिमोसा म्हणजे लाजाळूच्या झाडाला जर आपण स्पर्श केला तर ते आपली पानं मिटून घेतं. याच्यातून आपल्याला काय समजतं? तर वनस्पती सुद्धा चेतनेला प्रतिसाद देतात आणि हालचाल करतात.